والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tabaraka wa ta'ala çeksiz maqtovlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar olsun. Allah tabaraka wa ta'ala eğer bizge mümkünçülük bere turgan bolsa bugün sizler menen soda satıqtagı erejelerden dagı bir eng negizgi erejelerden bir erejesi bolgan raf'un niza' beynel mutaaqidayn. Satuvçu menen satup aluvçunun ortasında, soda bolup atkan iki adamdın ortasındagı niza, gelişpeyçilik je bolboso talaş tartıştın jok bolуусу. Sodadagı eng negizgi nerse soda satık bolup atkanda ortada talaş tartış gelişpeyçilik bolboşu керек. Soda bolup atабы aluvçudagı satuvçudagı emne razı boluşu mildet. Ve hâzihi qâidetun kebîretun fil muamelât. Bunu raf'un niza' beynel mutaaqidayn. Satып aluvçu bilen satuvçunun ortasındagı o bir gelişim bolboosу, je bolboso ынтымакта, je bir pikirde bolуусу muamelat soda satıktagı eng çoң erejelerden biri erejesi. Biz daim erejelerdi үйрөнүп келебиz. Biz sabaklarımızda aytkanбыз, biz daima soda suroo жоопто суроого жооп бере беребиz, adamlar surай берет, кайра жооп бере беребиz, кайра сурай берет. Adamlarga erejeni үйрөтүш керек болот. Kaçan adamlar erejeni tak bilip kalganda, adamlar kantkende darat, kantkende namaz buzat, erejelerdi үйрөтсөк, kayra oşol maseleni surabайт da. Oşogo soda satıkta ötkөн sabaklarыбызda da aytып ötkөнбүз, soda satıkta эмне себептен adamlar азыркы mezgilde maselelерге жооп бере албайт? Себеби erежелерди жакшы билбейбиz. Erежелерди жакшы билбегенден кийин sodadagı ошол үчүн muamelat эң оор маселелерден шариятыбызда. Эми ушул raf'un niza beynel mutaaqidayn qaidatun kebiratun fil muamelat. Soda satıkta эң çoң erejelerden bir ereje. Yu'abbaru anha kesiren bi ibaratin kullu cehaletin tufdi ila niza'i tufsidul bey'. Ko'pincha bizning kitaplarımızda erejelerde şunday erejeler gelet. Bizden alimler şu erejeni köp kollanat. Kanday ereje al? Kullu cehaletin, ar bir belgisizlik sodadağı. Al tavardagı belgisizlik bolsun, akçada bolsun. Men sana bir nesi satam dese men de akçanı berem. Neni satasın? Kança akçaga veresin? Al mine satıp atkan, maşinevi. Demek cehalet, belgisizlik bolboş gerek iki nersede. Kullu cehaletin Arap dilinde cehaletinde nakira geldi. Nakira degen nerse Arap dilinde şunday nerse var. Nakira ma'rifa de ikiye bölünüt sözdür. Nakira degen day belgisizlik menen aytıla turgan bolsa bardык nerse özüne kamtı bolat. Al degense kullu cehaletin bardыk belgisizlik. Bir belgilүү ele belgisizlik emas. Bardыk ele sodada belgisizlik tufdi elen niza. Kanday ele belgisizlik bola turgan bolsa ortada gelişpeyçilikti alıp kelet. Sodada. Oşon үчүн эмне сатып атасың ачык айтышың керек, канча акча берип атасың ачык айтышың керек. Акчаны дагы эмне менен төлөп атасың ачык айтышың керек. Доллар мененби, доллар менен. Сомбу сом, евро, рубльбу, рубль. Ben sana 1000'e verdim, boltur 1000'e aldım. 1000 dolarga verdin mi, je 1000 somga verdin mi? Emi ortada gede şunday meseleler bolat. Sırtından karaganda, akılga salganda bir belgisizlik bolat, biroq adamların arasında al belgili. Mesela üçün aytып atasın bir ek krapka alma berçi, 1000'e berem dese, 1000 dolarga emas, değil mi? Bilesin. Al 1000 somga bolot. Gede al bayağı ürp adatка karap ortodogу belgisizlik geçişi mümkün. Biroq ereje şunday aytат, kullu cehaletin tufdi ila niza, ortada talaş tartış gelişpeyçilik alıp kele turgan bolsa tufsidul bey'. Sodаны fasit kılat, sodаны buzat deydi. Bizim şeriatımızda el fesad anan butlan degen iki mesele var. Bir soda fasit bolat je batıl bolat. Fasit degen nese
meşru'un bi aslihi gayru meşru'un fi vasfihi deydi. Şariatda bizga ruxsat berүүsүндө негизинде şariatка ылайык, бирок сыпатында şariatка ылайык келбегендиги үчүн ал фасид болот. Аны ошо şariatка ылайык келбеген нерсени оңдоп ийсек, соода эмне болуп кетет? Дурус болуп кетет. Ал эми bay'un batıl sooda деген нерсе gayru meşru'un fi aslihi ve gayru meşru'un fi vasfihi. Tüp tamırı менен asılında dagы, vasfında dagı, anın negizinde dagı, anın sıfatında dagı şariatка ылайык келбеген соода бул жокко чыгат. Ал соода эмес. Мисалы, мусулман башка бир мусулманга bir musulman başka bir musulmanga çöçko sattı. Bu soodanın batıl sooda deyiz. Sooda boşu жүргөн жок. Неге? Себеби musulmanlarda çöçko mal деп эсептелмейт. Демек, шарият уруксат берүүнен бул соода түгүнөн эле дурус эмес. Буну оңдогонго мүмкүн эмес. Misal үчүн мусулман менен мусулман бири-бирине арак сатты. Соода жүрбөйт. Sen акчасын бердиң, аракты алып кетсең, аракты барып төгүп салды, казыга барып арыздансаң, акчасын берет сага. Ал арагың кереги жок. Ортодо соода болгон жок, бунун акчасын эмне алып алдың дейт. Ошого жанагы бизде элдин арасында бир маселелер бар да, бирөөнүн тапкан акчасы адал болбогон болсо, анын үйүнө барып чай ичсем кандай болот? Же болбосо менден бирөө карыз, анын акчаны төлөп атканда ал кредит алып турмага төлөгөн болсо кандай болот? Деген суроо бизге көп келет. Ал арам менен акча таап келип мага бир карызымды төлөп атат. Мен ошону алсам болобу, болбойбу? Шариятыбызда негизи кол экинчи колго өткөндөн кийин өкүм өзгөрөт. Мисалы үчүн сиз бир жерде иштейсиз. Сизге бирөө айлык берди. Ал айлык каяктан келди, сиздин ишиңиз болбосун. Ал мүмкүн кредит алып сизге айлык бердиби? Башка кылып айлык бердиби? Аны сиз билбегенден кийин сизге милдет эмес. Сиз таза эмгек кылганыңызга акчаны алып бересиз. Бир тууганыңкына конокко бардың. Ал кредит алат экен. Үйүнөн тамак жесе болбойт дейт. Андай нерсе кыйын. Анда ар бирин сурап атасың, бул таксир менен үйүнө чакырса баргандай нерсенин акчаң адалбы, адал эмеспи? Нанын арамбы, арам эмеспи? Эмненин акча табасың? Бизнесиң каякта? Деп мен сот болуп отурамбы? Мусулман сакалы барбы? Ла иляха илlallah мен үйүнө чакырам, мен конокко бара берем. Адамдарга маселени оорлотпош керек. Бирок мен айтайын деген бир маселе, арак маселесинде ушул жөн эреже жүрбөйт. Неге десе, арак соодада бул батыл болгон түк тамыр менен соода жүрбөгөндүктөн бирөөгө акча берди, сенден муну карыз. Бул бирөөгө арагын сатты да анан акчаны алып туруп мага берсе, мен албайм. Эгер билсем. Неге десе, ортодо соода болгон жок. Onun akçasını жөн эле мага алып берип коюп атасың. Ал эртең келип туруп мен акчамды бер десе, казы мени мажбурлап берип коем. Сен эмне? Мен арак саттык сага, сен жок, арак менен соода жүрбөйт. Батыл. Бир гана ушул маселеде сактанышыбыз керек. Эгер бизге арак сатып туруп, анан кийин акча кылып туруп чайга чакыра турган болсо, аны барбаганыбыз жакшы. Арак сатып туруп бизге садака берип атса, албаганыбыз жакшы. Анын соодасы арак менен боло турган болсо, албаганыбыз жакшы. Магазинде арак сата турган болсо, анын бир нерсесин албаган жакшы. Башка маселелерде өкүм башкачараак болот. Себеби Хидаянын шархында мына ушул маселе арак маселеси гана бекемделип келген. Эми бул жерде айтат туфсидул бай. Жанагы сооданы фасид кылат. Жанагы эрежеге саллачы эми. Демек буну оңдоп кетсек болот экен. Түк тамыры менен арам эмес. Жанагы белгисиз болуп аткан нерсени белгилүү болсо эле соодабыз кайра эмне болуп кетет? Оңолуп кетет. Куллу жахалатин туфди иля низаи туфсидул бай. Жахалат жана белгисиздикти гана ачыктап, канча доллар беришиз, сом беришиз ачыктап, машина үйгө ачыктап койсок эле соодабыз кайра эмне? Ордуна келип кетет. Фамайязу байнал жахалатил маъфуа ва гайру маъфу. Эми жахала жана белгисиздик бунун тепкиштери бар. Бардыгы эле белгисиздик болсо адамдарда кыйынчылык болуп калат. Кээ бирки белгисиздиктер бар.
bir коомдо ал этибар калынат, башка bir коомдо этибар калынбайт, же болбосо кечирим ушуга окшогон нерселер бар. Yatahaqqaqu niza' fiha, эми ошол кээ бир белгисиз нерселер бар, аны акылга салсаңыз белгисиз болуп атат, бирок элдердин арасында белгилүү эле. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда соода эмне менен болот? Сом менен болот. Болду. Анан кийин mesela 2001 сомго доллар, 2000 доллар деп ойлогон болчумун десең, казы айтат кече дейт. Бул элдин арасында белгисиз болсо да белгилүү bizde. Кыргызстанда сом иштелинет, доллар иштетилбейт. Ушуга окшогон нерселер. Fa'ammatul furu' fil fasad yu'alliluna fasadaha bil jahalati aw bin niza'. Эми соода сатыкта жанагы белгисиздик, не, фасад, жана бузуку, сооданын бузук болуп жарабай калуусу көбүнчө аалымдар эки иллат менен, эки себеп менен белгилешет. Биринчиси белгисиздик, экинчиси ортодогу талаш тартыш, келишпөөчүлүк. Эгер ушул келишпөөчүлүк жахала боло турган эле болсо, соода эмне? Бузук соода болот, балки анын ошол ортодогу талаш тартышты жөнгө салса, жана белгисиздикти ордуна келтирсе, соода кайра машруу болуп, же болбосо шариятка ылайык болуп кетет. Эми ал-жахала, жана белгисиздик айттык, тепкичтери ар кандай. Bir zamanda başkaça, ikinci zamanda başkaça olup başı mümkün. Oşun için bizde erece var. El-fatva yetegayyaru bi tegayyuru zamanu vel mekan. Fatva zamandın özgörüsü menen, orundun özgörüsü menen fatva da özgörüp durат. Kanday burada şeriat başkaça yazıp başkaça olup kaldı. Yok. Usulü şeriatın negizleri özgürбөйт. Adamların arasındaki mamile, soodalarda Gevir soodalar Abu Hanifa'nın mezgilinde durus emes bolo turgan bolso, azır durus bolup kaldı. Abu Hanifa azır bunda belgisizlik bolup tat, adamların arasında gelişpөөчүлүк bolot dese, azır bize gelişe turgan bolup kaldı. Misalı, Abu Hanifa'nın mezgilinde otun satуу durus bolgon emes. Sebebi bilbeyt, bir maşina otun alып gel dediniz, Joğun otun alып kelgen bolso, көбүрөөк otun келет. Майда чырпык жүктөп келген болсо, аз эле келип калат. Анан айткан, сен экөөнүн ортосунда сен чырпык эле алып келипсиң го мага деп, ортодо эмне болуп калат? Келишпөөчүлүк болот деп Абу Ханифанын мезгилинде отун сатууга уруксат берилген эмес экен. Андан кийин адамдар мамиле кылып, жок эми отун сатканда мындай орто отун, bir машина отун дегенде мындай отун болот деп, кийинчерээк адамдардын түшүнүгү өзгөргөндөн кийин отун сатууга уруксат берилди. Мына ушундай. Min zamanin ila zaman. Bir zamanda уруксат болсо, кийинки заманда уруксат болбой калышы мүмкүн. Wa makanin ila makan. Bir орунда Куфада уруксат болсо, Кыргызстанда уруксат болушу мүмкүн. Ушундай соодалар бар. Lakin marudduha ila niza. Эми ошол жанагы белгисиздиктин бардыгы ортодогу талаш тартышка барат. Ортодо талаш тартыш жок болуп, анча-мынча нерседе адамдар келишип кала турган болсо, ал сооданы биз дурус десек болот экен. Ya Allah. Gebir soodada belgisizlik biz akılga salsak, ошол дурус эмес болуп калып туруп, бирок үрп адатка салса дурус боло турган соодаlar бар. Анан шариятыбыз айтат, жок, акылга салып эле бардык нерсени сооданын дурус эмес деп айтпайбыз. Эгерде коомдо адамдардын арасында ушул нерсе дурус болуп аткан болсо, аны дурус кылсак болот. Мен телефонум каякта калды? Карачы. Мына чыгарып коелучу. Ошого мисалдарды келтирейли дейт. Жавазу бай'ul qamh fi sunbulihi. Qamh деп buğdayды айтат, да? Buğdayды өзүнүн жана башы бар го, ошо менен сатуу дурус дептир. Белгисиз угал десе, сен акылыңа салсаң белгисиз ооба. Бирок адамдар ушу менен соода кылып көнүп калышыптыр. Же болбосо фасоль бар го, немеде, таласта. Ошону сырты менен саткан. Канча бар билбейбиз го. Адамдар мамиле кылган экен, дурус деп билинет экен. Сен акылыңа салсаң белгисиз болот. Бирок
Үрп адатка карасаң, ал сооданы жүргүзүү дурус болот. Ликаунихи му'тадан, адамдардын арасында кадимгидей адатка айланып ошо соода дурус болуп калды. Эми азыр Кыргызстанда дагы кандай соодалар жүрүп атат, аны билбейбиз. Качан бизге суроо келгенден кийин эрежелерге салабыз. Жакшы болсо жакшы, дурус болсо дурус, дурус эмес болсо дурус эмес дейбиз. Себеби ошол адамдардын арасында адатка айланып, ортосунда жаңжал чыкпай турган болсо, биз мына шариатта аны дурус деп айтабыз. Жаваз ахзул уджратли хаммам. Уджратул хаммам. Баня барго? Баня шариатыбызда дурус эмес. Баняга барып ижарага түшүү. Эмнеге дурус эмес? Bizde şeriatımızda kaide, ereje var, anan istihsan degen nerse var. Kaide, ereje degen Kur'an'dan, sünnetten Abu Hanife erejeni algan. Meselelerin köpçülüğü erejege düşet, oşada ereje menen hüküm berебиз. Giyede bir Peygamberimizin hadisi, je bolboso icma'ul ulama alımdardın icma'i, je ayat gelip kalat-дағы, janagı жалпы erejege karşı gelip kalan aballar bolot. Анда аны ошол жанагы эрежеден бөлүп чыгып дагы бир эреже кылабыз, аны шариатыбызда истихсан деп айтылат. Эреже боюнча баняга түшүү, баняны ижарага алуу шариатыбызда эреже менен дурус эмес. Эмнеге дурус эмес? Баняга кетип атканыңызда сүмбүлгө барсаңыз 2000 сомго канча сом? 2,5 2000 сом. 2000 сомду берип мен жуунуп чыгам десеңиз, ушул ижара дурус эмес дейт, эрежеге салсаңыз. Эмнеге дурус эмес? Себеби бизде жахала, белгисиздик бар. Сен киргенден канча литр суу колдоносуң? Мынау киши мүмкүн 30 литр менен жуунуп чыгышы мүмкүн. Мен 150 литр менен жуунушум мүмкүн. Ал жерде жазган эмес, сен сууга киргенден, баняга киргенден кийин мынча литр гана колдоносуң деген жок. Демек, белгисиздик бар бул немеде, келишимде. Эрежеге салсаңыз, кайсы бир нерседе белгисиздик боло турган болсо, ал соода же болсо ижара дурус эмес дейт. Ошого эрежеге салса, баня дурус эмес. Бирок андан кийин башка бир эреже бар, аны истихсан деп жанагы эрежеден бөлүнүп чыккан бар. Адатта адамдар илгертен эле баняга кирип эле акча берип, анан банянын ээси канча суу колдонсоң деп ошо кирип иштетсең болду деп экөө келишкен. Ортодогу белгисиздик, талаш тартыш жок болгондуктан, көтөрүлгөндүктөн адамдар баняга кирүү дурус деп өкүм берген. Эми акылыңызга салсаңыз, эрежеге салсаңыз, баняга кирүү дурус эмес. Банянын ижарасы дурус эмес. Себеби эмне десе, себеби сууда белгисиздик бар. Канча суу колдоносуң, парда канча мүнөт отурасың, канча суу себесиң, душту канча колдоносуң, белгисиздик бар. Бирок адамдар ошону талашып тартышпай эле. Белгисиздиктин проблемасы эмне десе, белгисиздик ортодогу ижара келишим түзүп аткан, соода сатык менен же ижара менен келишим чыгып аткан ортосунда келишпөөчүлүк чыгат, ошон үчүн сооданы дурус кылбайбыз. Себеби ислам дини адилеттүү дин, ортодо талаш тартыш чыкпасын. Муну сооданы, муну ижараны биз фасид дейбиз, шариатка туура эмес дейбиз. Деп ушул договор ушу менен түзүп алып туруп, адамдардын арасында талаш тартыш болбосун деп шариат ушундай эрежелер коюп койгон. Бирок карап көрсө адамдар аны эмне кылат экен? Бири-бири менен талашпай эле. Азыр эмне сүмбүлгө барсаң сен 10 литр көбүрөөк суу колдонуп койсуң, мага көбүрөөк акча төлө дейт да туурабы? Демек адамдар буга үйрөнүп калды. Жанагы ортодогу белгисиздик адамдардын келишими менен жокко чыккандыктан бул сооданы же болбосо бул ижараны дурус деп айтылат экен. Бирок акылга салсаңыз туура эмес. Же болбосо لأنهم يعتادوا ذلك. Мына китепте да айтылат, себеби адамдар ушул нерсеге көнүп калды, кирип сууга каалаганда жуунуп кетет. ولا يتنازعون فيه. Баняга киргенде талаш тартыш жок. Сен мынча мүнөт эле баняда отурушуң керек болчу, сен 15 мүнөт көбүрөөк отуруп койдуң, сен сууну көбүрөөк иштетип коюпсуң, ысык сууну көбүрөөк иштетипсиң, муздак сууну жок, талаш жок. Ошон үчүн бул соодага дагы дуруслук берди. Эми ошондой эле истисна. Азыр ушундай нерсе барбы соодада?
mebel zakaz бересің. Үйіңе мебелді өлчөп кетеді, заказ бересің, ақшасын төлейсің. Ал қандай саға мебел жасайды белгісіз. Сен айттың мынандай дедің, бірақ қанша жығач кетіреді аны, қанша метр болады, сен білбейсің. Ережеге салсаң истисна да дұрыс емес екен. Себебі қачан бір нәрсе бүткөндөн кийин 6 айда кылып берет. А сиз акчаны азыр төлөйсүз. Же болбосо дагы андан башкачараак мисал үй салынып атат. Котлованга акча төлөйсүң. Туурабы? Котлованга эмнеге акча төлөйм? Жок нерсеге эмнеге акча төлөйм мен? Ошону адамдар макулдук болуп, мага ушуну түзөт, ушул жерге салып берет деп анан акча төлөп атат. Ушуну дагы адамдардын арасында эч кандай талаш тартыш жок. Адамдар котлован куруп баштаганда эле ишеничтүү жанагы курулуш компанияларга барып акчаны берет. Роялга бересиз, Ихласка бересиз. Туурабы? Ишеничтүү. Демек адамдар ушуга көнүп калдыбы? Шариаттын жанагы эрежеге салсаңыз, же акылыңызга салсаңыз, жо мен жок эле абада 7-чи этаждан 3 комнат квартира сизгечи. Али котлован казууда жок. Бирок адамдар ошого мамиле кылып калгандыктан, адамдар эч кандай талаш тартышы жок эле. Ошентип адатта үйлөр салынып, адамдар үйлөрдү сатып алып эле жашап аткандыктан ушул соодага шарият уруксат берет. Эрежеге каршы келсе да уруксат берет. Себеби башка эрежени алып келет, ал эреже кайсы? Иътадун нас. Адамдар ушул нерсеге көнүп, ортосунда эч кандай талаш тартыш болбой аткандыктан бул сооданы же болбосо бул ижарага уруксат бердик. Болбосо адамдарга кыйынчылык болот. Кандай кыйынчылык болот? Компанияга да кыйынчылык келет, бизге да кыйынчылык келет. Себеби биз айтабыз компания сен үйдү кур, анан мен сатып алам. Ал айтат мен курганга акчам жок, сен акча бер, мен курайын дейт. Анан экөөбүздөн отура беребиз, сен кур, мен сал деп. Жок. Эгерде шариатта ошол адамдар бири-бирине ишенип, бири-бирине ушундай адатта уланып калган болсо, сен котлованыңа 7-чи этаждагы үйгө эмне бересиң? Акча бересиң, ал сага 2 жылда бүтүрүп берет. Бүгүнкү ушул жерден токтойлу, эмне? Раф'у низа байнал мутаақидайни, эки соода кылып аткан же ижарага келишим түзүп аткан адамдын ортосунда талаш тартыш жок болуусу керек. Шариат соода саттыктагы эрежеде. Эгер качан гана соода саттыкта ортодо эле талаш тартыш боло турган болсо, ал сооданы дагы, ал ижараны дагы дароо токтотобуз. Же болбосо, ошол ортодогу талаш көбүнчө эмне менен болот дедик? Al-jahala belgisizlik менен болот, же болсо an-niza келишпештиктен болот. Экөөнү жойсок эле, ошол соодабыздагы, ижарабыздагы эмне? Шар'ий же болсо шариатка ылайык болуп уланып кетет. Ушинтип ар бир сабагыбызда оор болуп атат, туура мүмкүн силердин уйкуңуздар келип атат, же болсо мындай бир үйрөнүшүбүз керек. Уга берсеңиздер, иншалла адамдарда маалымат болот. Эч качан үйдө мынтип отурсак, түк көттүр Абу Ханифадай же Чуагажыдай болуп калбайбыз. Кыйналыш керек, үйгө барып кайра угуш керек, жазыш керек, сураш керек. Мисалы илим деген ушундай болот, ушинтип секин адамдарга кичине тепкиче жогорураак чыгып, баягы эле даарат маселеси менен эмес, соода саттыктагы оор маселелерди, эрежелерди угуп берсе, мен бир жолу айтам, 2 жолу айтам, акыры айта берип кулагыбызга сиңет. Анан бул болуп аткан маселе шариатка ылайык экен дейт. Бирок азыр мен сиздерден любойуңуздардан сурайын, бирөө да ойлонгон эмес. Мына мен котлован казып аткан үйгө акча берсем шариатта дурусу, дурус эмеспи? Бардыгы эле акча берип алып атат. Биз ушуну сабактарда айтып койсок, түшүндүрүп койсок, алып аткан адамдар жүрөк